Dear students, so welcome to the video lecture on 18th April 2020. This is the first video for today. You would have already seen a video for the homework discussion. Apart from that, there are some doubts. There was sum number 6 of the worksheet and sum number 7. Sum number 6, f of x is equal to e power 1 by x when x not equal to 0 and 1 when x is equal to 0 at x is equal to 0. Check the continuity. So when x is equal to 0, the value of the function is 1. When x is not 0, before 0 the value of the function is e power 1 by x. After that also it is e power 1 by x. So before 0 we will take x is equal to 0 minus h. After 0 you will take 0 plus h, because whenever 0 is there, before 0 there is a negative sign and after 0 there is a positive sign. So whenever 0 comes also you can use the h method. Now what is the left hand limit? Limit extending to 0 minus of f of x is equal to limit extending to 0 of e power 1 by x, and x oda value on the minus 1 by h. So limit extending to 0 of e power minus 1 by h. H is a number close to 0. Anga 0 potona minus 1 by almost a number very small number. 1 by a very small number is infinity. So already anga minus irukadanaala it will become e power minus infinity. That is equal to 1 by e power infinity. E power infinity e is 2.71 அப்படிங்கிற ஒரு number. It's a non-terminating decimal number. It's a long decimal number. 2.71 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். So 2 power something itself is infinity. 2 power infinity is infinity. So e power infinity is also infinity. So 1 by infinity will become equal to 0. So left hand limit வந்து 0. Right hand limit limit extending to 0 plus of f of x is equal to limit extending to 0 of e power 1 by x. Right hand limit le x oda value on the h. So you just substitute h tending to 0 of e power 1 by h. So 1 by almost 0, very number close to 0. E power 0 is what? 1 by 0 is what? Infinity. So e power infinity is infinity na varudinga. So left hand limit is 0, right hand limit is infinity. Automatically limit does not exist. Okay. So this question was asked by Sadhana of Sunshine School. Sum number 7. F of x is equal to 1 minus cos x by x square when x not equal to 0, 1 and x is equal to 0. So limit extending to 0 of f of x is equal to limit irukana ketukan. So adhe mari 0 kitta na diagram varayala, adhe da basic the nare sum potachu. So limit extending to 0 of f of x is equal to limit extending to 0 of 1 minus cos x by x square. 1 minus cos theta oda formula nalla theriyum, 2 sin square theta by 2. So inga vandu 2 sin square x by 2 by x square already irukku. So limit extending to 0 of 2 sin square x by 2 and I have split பண்றேன்னா sin x by 2 into sin x by 2. இதுங்க ஒண்ணும் கிடையாது. இது ஒண்ணும் கிடையாது. So 2 sin x by 2 sin x by 2 னு பிரிச்சுக்கிறோம். ஓகேவா? அப்போ இந்த கீழ இருக்கிற x என்ன பண்றேன்? x by 2 into x by 2 னு எழுதிட்டு I am multiplying கீழ ஒரு 2 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். by 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்ப தான் லிமிட் theta tending to 0 of sin theta by theta வந்து 1 நமக்கு தெரியும். இங்க x by 2 இருக்கறனால இங்க x by 2 கொண்டு வரணும்னா இங்க ஒரு 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அதனால இங்க ஒரு 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். சோ மொத்தமா ஒரு 4 ஆல இங்க மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த 2 இந்த 4 கேன்சல் ஆச்சுனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 by 2 கிடைக்கும். அதான் இங்க இருக்க 2. இந்த லிமிட் எல்லாம் 1 ஆயிடுது. புரியுதா? இங்க you can write if you want x by 2 tending to 0 னு வேணா எழுதிக்கலாம். ஓகே, x 0 ஆனா x by 2 also tends to 0. ஓகே. So the limit வந்து is coming to be 1 by 2, but another f of 0 வந்து 1 கொடுத்திருக்கான். So limit is not equal to the value of the function, therefore the function is discontinuous. Okay va? That was that question. Now example 29, page number 17.4. Okay, today's class we are going to see some very important concepts. So எல்லாரும் நல்லா listen பண்ணுங்க. Chain rule already படிச்சிருக்கோம். By now you should have updated the formula notebook and எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியணும் chain rule எல்லாமே. So first sum y is equal to e power minus x. So differentiating both sides with respect to x எழுதணும். எல்லா சம்முக்கும் இது எழுதணும். ஹோம்வொர்க்ல இத பார்க்கிறது இல்ல. Differentiate both sides with respect to x எழுதுறோம் அப்படினா எந்த வேரியபிளை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம்னு அப்பதான் நமக்கு தெரியும். போக போக ஒரு சம்ல t ஐ வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம், θ வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி இருக்கும். So differentiate both sides with respect to x பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? e power x or differentiation e power x. So e power minus x or differentiation e power minus x into
differentiation of minus x. Differentiation of minus x என்னது x ஓட differentiation 1. So minus x ஓட differentiation will be minus 1. So e power x into minus 1 which is minus e power minus x. இப்போ அடுத்த question. Y is equal to sin of log x. Example 29 லியே second question. Sin of x differentiate பண்ணா cos x. So I have written here differentiate both sides with respect to x. So dy by dx என்ன sin of log x differentiate பண்ணா cos of log x. அது chain rule. Log x வந்து உள்ள இருக்கிற function. So cos of log x differentiate பண்ண என்னது 1 by x. So cos of log x into differentiation of log x which is 1 by x. Y is equal to cos inverse e power x. Cos inverse differentiation போன class பார்த்தோம் minus 1 by root of 1 minus x square. So முதல்ல differentiate both sides with respect to x பண்ணும்போது cos inverse x differentiate பண்ணா minus 1 by root of 1 minus x square. x க்கு பதிலா இங்க e power x இருக்கு புரிஞ்சுதா? So minus 1 by root of 1 minus e power x the whole square into differentiation of உள்ள இருக்கிற function e power x. e power x differentiate பண்ணா e power x தான் வரும். That is equal to minus of e power x divided by root of 1 minus e power x square பண்ணா என்ன வரும் e power 2x. Here we are using this formula. Differentiation of cos inverse x is equal to minus 1 by root of 1 minus x square. Y is equal to e power cos x. Fourth sum. E power cos x differentiate பண்ணா e power x. Therefore e power cos x differentiate பண்ணா e power cos x. அதுக்கப்புறம் cos x வேற differentiate பண்ணா cos x differentiate பண்ணா minus sin x. So minus sin x into e power cos x. இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும். அப்புறமா படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்றும் நடக்காது. இப்போ படித்து வந்துகிட்டே இருக்கணும். திஸ் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் கேல்குலஸ். இன்னும் 5 சாப்டர் இருக்குது. ஒரு சாப்டர் இஸ் கனெக்டட் டு த ப்ரீவியஸ் சாப்டர். ஸோ முதல்லேருந்தே படிங்க. எக்ஸசைஸ் 5.4ல் ஃபஸ்ட்டு சம். y is equal to e power x by sin x. இது என்னது சிம்பிளான u by v மெத்தட். நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது u, டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது v. ரெண்டுமே எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் தான். நியூமரேட்டர்லேயும் எக்ஸ் ஒடி தான் இருக்குது, டினாமினேட்டர்லேயும் எக்ஸ் ஒடி தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ செயின் ரூல், எதுவுமே கிடையாது. u by v. ஸோ u is equal to e power x, v is equal to sin x. நிறைய பேர் இதை எழுதுறது இல்லை. du, differentiation of u is also e power x, differentiation of v is sin x differentiate பண்ணால் cos x. Just substitute the formula v du minus u dv divided by v square. Sin x into e power x minus u dv வந்து e power x into cos x divided by v square. v square is sin square x. e power x காமன் எடுத்தா என்ன வருது sin x minus cos x by sin square x. That was the easy sum. Second sum in 5.4. y is equal to e power sin inverse x. இது கண்டிப்பாக செயின் ரூல். ஏன்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் e power xயில் எக்ஸுக்கு பதிலாக sin inverse x இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ செயின் ரூல். ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் போத் சைட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். பார் எல்லா சமுக்கும் நான் எழுதியிருக்கேன் பார், அந்த மாதிரி நீங்களும் எழுதணும். டிஃபரன்ஷியேட் போத் சைட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். ஸோ e power sin inverse x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் e power sin inverse x இன்டு டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் sin inverse x. அது என்னது 1 by root of 1 minus x square. இதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் யூ கெட் தி ஆன்சர். தேர்ட் சம். y is equal to e power x cube. இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் தான், செயின் ரூல். e power x ஒரு ஃபங்க்ஷன், அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது x cube இருக்குது. ஸோ முதல்ல e power x cube டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் e power x cube டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் e power x cube. x cube எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் x power என்னது n x power n minus 1. ஸோ 3 இருந்ததுன்னா 3x power 3 minus 1 ஆர் 3x square அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ இன்டூ e power x cube இன்டூ டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் x cube which is 3x square. புரிஞ்சுதா? y is equal to sin of tan inverse e power minus x. 4 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. sin ஒரு ஃபங்க்ஷன், அதுக்குள்ளே tan inverse ஃபங்க்ஷன், அதுக்குள்ளே e power x ஒரு ஃபங்க்ஷன், அதுக்குள்ளே minus x இன்னொரு ஃபங்க்ஷன். மொத்தமாக 4 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. புரியுதா? இட்ஸ் a good question. ஸோ முதல்ல சைனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வருது, சைன் அப்படியே இதாக ஃபுல்லாக இருக்கிறது, உள்ளே இருக்கிறது ஃபுல்லாக ஆர்குமெண்ட்டு. சைன் ஆஃப் சம்திங் வில் பி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் ஆஃப் தட் சம்திங் வந்துடும். புரிஞ்சுதா? சைன் ஆஃப் tan இன்வர்ஸ் e power minus x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் ஆஃப் tan இன்வர்ஸ் e power minus x. முடிஞ்சுதா? அடுத்தது tan இன்வர்ஸ் x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் tan இன்வர்ஸ் xோட ஃபார்முலா போன கிளாஸ் பார்த்தோம். என்னது tan இன்வர்ஸ் x டிஃபரன்ஷியேஷன்? 1 by 1 plus x square. ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிறது e power minus x. ஸோ இன்ட்டு 1 by 1 plus எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது e power minus x தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு அடுத்தது tan இன்வர்ஸ் முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது என்ன e power minus x. e power minus x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் e power minus x தான். ஸோ இன்ட்டு e power minus x அது வந்துருச்சா? அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு. மைனஸ் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் -1. புரிஞ்சுதா? ஸோ மைனஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோன்னா மைனஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் மல்டிப்ளிகேஷனில் தானே இருக்குது. e power minus x இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் tan இன்வர்ஸ் e power x e power minus x, சாரி இங்கே minus x இருக்குது, டிவைடட் பை
1 plus e power minus 2x e power minus x whole square e power minus 2x னு எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? ஓகே, copy down the notes now and then continue. Okay. Fifth question, y is equal to log of cos e power x. எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் இருக்குங்க? 3 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. log cos e power x. ஓகே, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் log x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1/x தெரியும். ஸோ இதான் x இருக்குது. இதை எக்ஸை கன்சிடர் பண்ணால் dy by dx will be 1 by cos of e power x. cos டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் minus sin of e power x. and e power x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் e power x. இந்த சைனும் இந்த காசும் சேர்ந்து என்ன ஆகும்? sin of e power x by cos of e power x is tan of e power x. so the answer is minus tan e power x into e power x. புரிஞ்சுதா? then sum number 6, y is equal to e power x plus e power x square plus e power x cube plus e power x power 4 plus e power x power 5. very simple sum. முதல்ல e power x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கேன். e power x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் e power x. e power x square டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் e power x square into differentiation of x square which is 2x. எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே? differentiation of x power n is equal to n x power n minus 1 யூஸ் பண்ணுறோம். e power x cube எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது? e power x cube into differentiation of x cube which is 3x square. e power x power 4 எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது? e power x power 4 into differentiation of x power 4 which is 4x cube. அப்புறம் e power x power 5 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் e power x power 5 into differentiation of x power 5 which is 5x power 4. இதெல்லாம் சேர்த்து ஆன்சர். இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுறோம். e power x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் e power x, x power n டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் nx power n minus 1. sum number 7. sum number 7 என்ன இருக்குது? root of e power root x. root x ஓட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஞாபகம் இருக்கா? எல்லாம் தரோவாக தெரியணும். இதெல்லாம் சம்மே கிடையாது. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸு. பெரிய சம்மில் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸு. they are just teaching us to be ready for the large sums. Okay, so differentiation of root x வந்து 1 by 2 root x. differentiation of e power x வந்து e power x. so இது வந்து root of இதுதான். இது உள்ளே இருக்கிறத ஃபுல்லாக எக்ஸான்னு எடுத்துட்டோம்னா, இது ஃபுல்லாக எக்ஸான்னு எடுத்துட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 1 by 2 root of xக்கு பதிலாக e power root x இருக்குது. முடிஞ்சுதா? ஸோ இந்த ரூட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு. இன்ட்டு e power root x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் e power root x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வெறும் e power root x தான். அதுக்கப்புறம் ரூட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ரூட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 by 2 root x. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? அப்போ நியூமரேட்டரில் e power root x வந்துடும். 2 into 2 4 வரும். இன்ட்டு root x into root of e power root x வருது இல்லையா? root a into root b is root of ab. ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத உள்ளே கொண்டு போகலாம். root x into root of e power root x will be x root of x into e power root x into 4. புரிஞ்சுதா? I hope it is clear so far. ஓகே, யாருக்கா டவுட் இருந்ததுன்னா ஹோம்ஒர்க்கில் எழுதுங்க. நிறைய பேர் வந்து they are not watching the video properly. நான் சொன்ன டைத்துக்கு யாரும் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. henceforth I am just going to stream the videos from Tuesday. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தான், அப்போ நான் சொல்கிற டைமில் பார்த்தா தான் உண்டு. அதுக்கப்புறம் this video will not be shown to you again. It will not be available. You will not be able to download also. புரியுதா? அப்போ நான் கொடுக்குற டைமில் நீங்கள் பார்க்கணும். நான் கொடுக்குற டைமில் ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும். எனக்குன்னு 3 நாள் அலோட் பண்ணிவிடுங்க. Tuesday, Thursday, Saturday 7:45 to 9:30 or 9:45. 7:45க்கு முன்னாடியே நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன். I will even upload it by 7 o'clock itself. But actual class time is 7:45. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டைமில் யூ ஷுட் பி அவைலபிள் ஃபார் மீ. வேறு எந்த ஒர்க்கும் பண்ணக்கூடாது. யாராவது கேட்டால் எனக்கு கிளாஸ் இருக்குது சொல்லிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் யூ ஆர் ஆல் கோயிங் டு ரைட் அ டெஸ்ட் இன் செயின் ரூல் ஆல்சோ. ஓகே, எப்படி எழுத போகிறோம் அதெல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். ஓகே, next question, y is equal to log of log x. ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தான். லாகை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 by x. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எது எக்ஸாக இருக்குது? log of xக்கு பதில் log x தான் இருக்குது. ஸோ log of xை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 by x, xக்கு பதில் log x. ஸோ 1 by log x into differentiation of log x is 1 by x. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1 by x log x. புரியுதா? 9th sum, cos x by log x is a simple u by v method. u is equal to cos x, v is equal to log x, du is equal to minus sin x, dv is equal to 1 by x. What is the differentiation formula for differentiation of u by v? v du minus u dv divided by v square. Okay, just apply this formula and see.
All of you try to work out this sum and try to match your answer. This is sum that we have seen last year itself, 11th standard le நம்ம பார்த்துட்டோம். Okay, this is a very simple sum. You can do it yourself and check the answer with this. Okay, what about the 10th sum? Y is equal to cos of log x plus e power x. Cos of இது மொத்தமாக சேர்ந்த ஒரு x. So cos of x differentiate on minus sin x. So minus sin of log x plus e power x into differentiation of log x is 1 by x plus differentiation of e power x is e power x. I hope it is clear so far. இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா எல்லாரும் வீடியோ பாஸ் பண்ணி ஃபுல் நோட்ஸும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, next we are going into logarithmic functions. இங்கேருந்து தான் சாப்டர் ஆரம்பிக்க போகிறது. லாகரிதம் சம்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாமு சம் வரப்போகுது. Now understand the logarithm function. Log of x to the base b is equal to y அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா b power y is equal to x னு அர்த்தம். b power y is equal to x. புரிஞ்சுதா? ஸோ இதை தான் நம்ம லாகரிதம் ஃபங்க்ஷனாக எழுதுகிறோம். எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த y is equal to log of x power b னா y is always in the power. ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறமா இருக்கிறது வந்து பவரில் இருக்குன்னு அர்த்தம். b power y is equal to x தான் நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்? log of x to the base b is equal to y னு எழுதுகிறோம். இது ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், எக்ஸும் பியும் should be greater than 0. log of negative numbers is not defined and base வந்து greater than 0 இருக்கணும். base cannot be equal to 1 also. இதான் logarithmic functionோட definition. For example, log of we know that 2 power 6 is equal to 64 தெரியும் இல்லையா நமக்கு? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2 power log of 64 to the base 2 is equal to 6 னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2 power 6 is equal to 64 அப்படின்னு அர்த்தம். log of 64 to the base 2 is equal to 6. ஓகேவா? இதான் அர்த்தம். Let us see some properties of logarithm. What are the properties of logarithm னு பார்க்கலாம். Okay, now these are all very important properties. First வந்து log of x into y. log of x into y is equal to log x plus log y. ஏதோ ஒரு பேஸ், இதில் ஏவாக இருந்தால் இங்கேயும் ஏவாக இருக்கும், இங்கேயும் ஏவாக இருக்கும். log of x into y is equal to log x plus log y. லாகுக்கு எப்பவுமே பேஸ் இருக்கும், நம்ம எழுதலை. ஏதோ ஒரு பேஸ், இங்கே இருக்கிற பேஸ் தான் இங்கேயும் இருக்கும், இங்கே இருக்கிற பேஸ் தான் இங்கேயும் இருக்கும். புரியுதா? ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்கும் எதனா கன்ஃபியூஷன் ஆகுங்கிறதுனால ஐ எம் சிம்பிளி சேயிங் த ஃபார்முலா log of x into y equal to log x plus log y. log of x by y எவ்வளோ? log of x by y equal to log x minus log y. இங்கே என்ன பேஸோ அதே தான் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும். log of x power a is equal to a log x. இந்த a வந்து இங்கே போயிடும். புரியுதா? log of x power a is equal to a log x. log of x to the base x is equal to 1. x to the base x எப்படி 1 ஆச்சு? because we know according to the definition x power 1 is equal to x இல்லையா? அதனால log of x to the base x is equal to 1. and log of x to the base y can be written as log x by log y. ஏதோ ஒரு பேஸ், ரெண்டுமே சேம் பேஸாக இருக்கணும். log x to the base y is same as log x by log y. இது c can be same any base other than 1 இருக்க முடியாது and greater than 0 இருக்கணும். so log of x to the base y is log x by log y. remember this formula. இதெல்லாம் ஃபார்முலா நோட்புக்கில் அப்டேட் பண்ணணும். log e நடந்தது 2.71 அப்படிங்கிற ஒரு 2.71 டாட் 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 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர். log e is always 1. see, always understand, unless mentioned we are always using log to the base e. ஒன்றுமே மென்ஷன் பண்ணால் இது ஈன்னு அர்த்தம். ஸோ log of x to the base x எப்படி 1 இருக்கோ அதே மாதிரி log e to the base e is always 1. unless mentioned, log is always to the base e. log e is e பேஸாக இருந்தால் that is called natural logarithm. okay, e is equal to 2.7182 etc. ஸோ நம்ம டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் log x எப்படி 1 by x சொல்கிறோமோ அந்த இடத்துல வந்து பேஸ் வந்து e தான். log of x to the base 2 வந்து 1 by x கிடையாது. நிறைய பேருக்கு ஹோம்ஒர்க்கில் 60லேருந்து 64க்கு டவுட் இருக்குது. இந்த மாதிரி சம் இருக்குது பாருங்கள். log of x is equal to எப்படி 1 by x வந்ததுன்னா டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் log x வந்து 1 by x சொல்லும்போது அந்த பேஸ் வந்து e தான். புரிஞ்சுதா? இதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் 60 to 64 சம்ஸில் ட்ரை பண்ணுங்கள். அதில் இந்த log base சம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, யா, நவ் யூ கேன் காப்பி டவுன் திஸ் ஃபார்முலா அண்ட் தென் ஃபார்முலா நோட்புக்கில் இதை அப்டேட் பண்ணணும் சைமல்டேனியஸாக. நான் வந்த உடனே ஃபார்முலா நோட்புக்கு நோட்ஸு எல்லாம் கேட்பேன். டெய்லி படிக்கணும். ஓகே, அண்ட் இந்த ஜூம் ஆப் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க.
ஏன்னா அதுலேருந்து சைனாலேருந்து அதுலேருந்து டேட்டாவை ஹேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் படித்தேன், நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஸோ பி கேர்ஃபுல் வென் யூ யூஸ் ஜூம் ஆப். ஓகே, லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 30 இதெல்லாம் 6 மார்க் கொஸ்டின் இல்லை 4 மார்க் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் 30ல் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் y is equal to root of x minus 3 into x square plus 4 divided by 3x square plus 4x plus 5. இது சாதாரணமாக u by vலையோ எந்த மெத்தட்லையோ பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தடில் என்ன uv மெத்தடு u by v மெத்தடு செயின் ரூல், இது எதுவுமே கிடையாது. இப்போ செயின் ரூலில் பண்ணால் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக வரும். லாகிருதம் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக வரும். லாக் எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா பவர் ஏதாச்சும் இருந்தால் அது லாகிருதம் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும். பவர் எங்கே இருக்குது இந்த சம்மில் பார்க்கலாமா? பாருங்கள், இதை மொத்தமாக நான் ஏன்னு எடுத்துட்டேன்னா இது என்னது y equal to a power 1/2 இந்த ஃபுல் டேர்ம் x minus 3 into x square plus 4 by 3x square plus 4x plus 5. இதை மொத்தமாக நான் ஒரு டேர்ம் ஏன்னு அஸ்யூம் பண்ணிட்டேன்னா it will be y equal to a power 1/2. இப்போ டேக் லாக் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ என்ன வருது? log y is equal to log of a power 1/2. log of x power a என்ன? a log x. இந்த a இங்கே வந்துடும் சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா? அதே எப்படி இந்த a இங்கே வருமோ அதே மாதிரி இந்த 1/2 இங்கே வந்துடும். அப்போ என்ன ஆகும்? log y is equal to 1/2 log a. புரியறதுக்காக ஒரு தடவை இந்த பெரிய டேர்ம் எழுதாமல் இருக்கிறதுக்காக சிம்பிளாக ஏன்னு எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ log y is equal to 1/2 log of x minus 3 into x square plus 4 by 3x square plus 4x plus 5. இது ஆக்சுவலாக சின்ன சம் தான், நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஃபஸ்ட் டைம் பெருசாக எழுதியிருக்கேன். நோ இப்போ என்னாச்சு தருங்க, 1/2 ஆஃப் இது எப்படி எழுதியிருக்கேன்? log of x minus 3 into x square plus 4 minus log of 3x square plus 4x plus 5. இது எப்படி வந்துச்சு? யாருக்காவது புரியறதா? இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுன்னு? லாகிருதம் ப்ராப்பர்ட்டி போன ஸ்லைடில் என்ன பார்த்தோம்? log of a by b is equal to log a minus log b. இதான் a, இதான் b. போன ஸ்லைட் எடுத்துப்பார். log of x by y equal to log x minus log y. அப்போது மேலே இருக்கிறதும் கீழே இருந்தால் log x minus log y ன்னு பிரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி log of இதான் a, இதான் b. ஸோ log a log x by y equal to log x minus log y. புரிஞ்சுதா? அண்ட் இதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண வரும்? log of x into y போன ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா log of x into y equal to log x plus log y. கரெக்டாக? ஸோ இது ரெண்டு log ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. log of x into y is equal to log x plus log y பிரிஞ்சிருச்சுன்னா log of x minus 3 plus log of x square plus 4 minus log of 3x square plus 4x plus 5. ரிமெம்பர், நாம் இன்னும் டிஃப்ரென்சியேஷனே ஆரம்பிக்கல. இந்த சம் என்னது? ஃபைன் dy by dx. நம்ம இன்னும் டிஃப்ரென்சியேஷனை ஆரம்பிக்கல. லாகை முதல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளால் டிஃப்ரென்சியேஷனே பண்ண முடியும். லாகை சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் எந்த ஸ்டெப்லையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால இப்போ தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ log y டிஃப்ரென்ஷியேட் போத் சைடு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். ஏன் இந்த ஸ்டெப் எழுதுறோம்னா அப்போ தான் நம்ம இங்கே இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோங்கிறது தெரியும். இந்த இடத்துல லாக் தான் எடுத்துருக்கோம், அதனால தான் டேக் லாக்னு போட்டு டப்பா போட்டிருக்கேன். அந்த இடத்துல லாக் தான் எடுத்துருக்கோம். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் போத் சைடு. log y டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன? log x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1/x. log y டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1/y. அண்ட் y எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுனால y டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? போன கிளாஸ் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். log y டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1/y into dy by dx. ஏன்னா y எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது செயின் ரூல் வந்துடும். into dy by dx is equal to 1/2 ஆஃப். இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. log டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் log of x minus 3 வந்து 1/x minus 3 plus log of x square plus 4 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1/x square plus 4 into differentiation of x square plus 4 which is 2x. செயின் ரூல் minus log of 3x square plus 4x plus 5 differentiate பண்ணால் 1/3x square plus 4x plus 5 into differentiation of 3x square plus 4x plus 5. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். x power n. ஸோ 3 into x square differentiation 2x. ஸோ 3 into 2x 6x plus 4x differentiate plus 4. புரிஞ்சுதா? that is your answer. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த y இங்கே வந்துடும். ஸோ the answer is finally 1/2 of y into y என்னது? இந்த ஃபுல் டேர்ம். ஸோ அதனால் ஆன்சர் என்ன போட்டிருக்கோம்? 1/2 ஆஃப் y. இந்த 5 ஃபுல்லாக எழுதணும். y இன்ட்டு இந்த பாக்கி ஃபுல் டேர்ம்ஸ் எடுத்து அங்கே எழுதியிருக்கேன். 1/x minus 3 plus 2x by x square plus 4. 1 into 2x 2x minus 6x plus 4 divided by 3x square plus 4x plus 5. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? எக்ஸசைஸ் 5.5ல் செகண்ட் சம் இதே மாதிரி தான், எக்ஸாக்ட்லி த சேம் சம். ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு அந்த சம் ஐ வாண்ட் யூ டு ட்ரை ஆல் ஆஃப் யூ. எக்ஸசைஸ் 5.5ல் செகண்ட் சம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் வருதா பாருங்கள். ஓகே, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஐ வில் கம் பேக் டு திஸ் சம். பாஸ் த வீடியோ ஆல் ஆஃப் யூ. ஓகே,
ஸோ எக்ஸசைஸ் 5.5 போட்டு செகண்ட் சம் போட்டிங்களா? let us check out the answer. இங்கே இருக்குது பார், எக்ஸசைஸ் 5.5ல செகண்ட் சம். இப்போ டேரெக்டாக கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன். y இஸ் ஈக்குவல் டு இதுன்னு எடுத்தோன்னா இதை மொத்தமாக நம்ம ஏன்னு எடுத்தோம்னா இதை a பவர் 1/2. எப்படி 1/2? ரூட் ஆஃப் சம்திங் இஸ் நத்திங் பட் பவர் 1/2 இல்லையா? அதனால் a பவர் 1/2. ஸோ ரெண்டு சைடு லாக் எடுக்கும்போது log y இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 log a போன சம் மாதிரி தான். ஸோ log y இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 log a. ஏவோட வேல்யூ என்னது? x minus 1 into x minus 2 by x minus 3 x minus 4 x minus 5. ஸோ இது log a by log x by log y எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம்? log a minus log b ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் இந்த log of x into y எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம்? log of x into y equal to log x plus log y. So log of x minus 1 into x minus 2 is equal to log of x minus 1 plus log of x minus 2 minus of இது எல்லாத்தையும் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம்? log x log z னா log x plus log y plus log z ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும். இந்த மைனஸ் உள்ளே போகிறதுனால மைனஸ் ஆஃப் உள்ளே போனால் எல்லாம் மல்டிப்ளை ஆகிடும். ஸோ இது இங்கே மைனஸ் இங்கே வரும், இங்கே ஒரு மைனஸ் வரும், இங்கே ஒரு மைனஸ் வரும். இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் போத் சைடு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். லாகை சிம்ப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா டிஃப்ரென்ஷியேட் போத் சைடு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். புரிஞ்சுதா? அப்போது ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது என்னது? ஒய். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒய், ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் இந்த சைடு சிம்ப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும்? 1/y dy by dx is equal to 1/2 of log of x minus 1 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1/x minus 1, இது 1/x minus 2 மைனஸ் ஆஃப் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஆஃப் 1/x minus 3 minus 1/x minus 4 minus 1/x minus 5. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு சம். ஸோ dy by dxல இந்த y மட்டும் இந்த சைட் கொண்டு போங்க. கொஸ்டின் dy by dx தான் கேட்டிருக்காங்க. இந்த y இங்கே போயிடுச்சுன்னா y 1/2 of y into y எங்கே தான் இருக்கணும்? கொஸ்டினில் இருக்கு பார். அந்த y தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணி into the previous step போட்டால் you get the answer. If you have got your answer correctly, please go and have some chocolates. புரியுதா? சாக்லேட் இப்போ கொடுக்க முடியாது. If you have got it correctly, you please go and have something as a token of appreciation. சரி வா, அடுத்த ஸ்லைட் போலாம். அடுத்த சம் போலாமா? சம் நம்பர் 31. y is equal to a power x. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் a power xக்கு ஃபார்முலாவே இருக்குது. what is the formula for a power x? y equal to a power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் dy by dx is equal to a power x log a. எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறது? பவர் வந்ததுனாலே லாக் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வருது? log y is equal to log of a power x. ஸோ log y is equal to என்னது? x log a. கரெக்டாக? x log a சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாமல் டிஃபரன்ஷியேட் போத் சைடு வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணால் log y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1/y dy by dx is equal to x into log a. நோ ரிமெம்பர், இது uv கிடையாது. log a கான்ஸ்டன்ட், அது எக்ஸோட ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் தான் uv இருக்கும். ஸோ டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ். கான்ஸ்டன்ட் எப்பவுமே வெளியில் வந்துடும், ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில். அப்போது வெறும் சி இன்ட்டு டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ், டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து 1ங்கிறதுனால வெறும் சி வரும். ஸோ இதில் என்ன ஆகும்? log a இன்ட்டு டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ், ஸோ அது 1. ஸோ log a இன்ட்டு 1ங்கிறதுனால we simply get RHSல வெறும் log a வரும். ஸோ dy 1/y dy by dx is equal to log a னா dy by dx என்னது? y log a. y யோட வேல்யூ என்னது? y equal to a power x. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் you get a power x log a. Is it not the same as the formula that you have studied? dy by dx is equal to a power x log a ன்னு படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? அதான் இது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் you will be writing a test in chain rule. ஓகே, அது எப்படி எழுத போகிறோங்கிறது I will tell you in a day or two. அதுக்கு நான் கொஞ்சம் வேலை பண்ணணும். Once I am ready, I will inform you. But by that time, you have to be ready. 31 முடிச்சிட்டோமா? 32 போகலாம். 32 என்ன சம்? y is equal to x power sin x. All of you try it yourself now. Pause the video and try it yourself and then come back and check the answer. சின்சியராக இருக்கணும், நான் சொல்கிறத செய்யணும். கிளாஸ் ரூமில் நான் இருந்தால் ஒரு சம் கொடுத்தேன்னா எப்படி நீங்கள் போடுவீங்களோ அதே மாதிரி இது வரைக்கும் நோட்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கோங்க and then try this sum. ஓகே, டேக் லாக் ஆன் போத் சைடு. இது எப்படி லாக் மெத்தட்னு தெரியுறது? ஏன்னா பவர் இருக்குது இல்லையா? log y is equal to என்ன வந்தது? log of x power sin x. sin x எங்கே வரும்? sin x வந்து பவர் இருக்கிறதுனால இந்த சைடு வந்துடும். ஓகே, பிகாஸ் log of x power x is equal to x log a. எப்படி x இங்கே வருதோ அதே மாதிரி sin x இங்கே வந்துடும். ஸோ log y is equal to sin x into log x. இது என்ன மெத்தடு? uv மெத்தடு, ப்ராடக்ட் ரூல். அப்போது டிஃபரன்ஷியேட் போத் சைடு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். 1/y dy by dx is equal to uv u dv plus v du sin x into differentiation of log x. sin x into differentiation of log x வந்து 1/x
plus log x into differentiation of sin x. Log x into differentiation of sin x வந்து cos x. இவ்வளோதான் ஆன்சர். புரிஞ்சுதா? ஸோ இதை எப்படி போடுறது? இப்போ dy by dx வந்து y அங்கே கொண்டு போகணும். இங்கே uv மெத்தட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். u வந்து sin x, v வந்து log x. du வந்து differentiation of u வந்து cos x, dv வந்து என்னது 1/x. புரிஞ்சுதா? அப்போது differentiation of uv equal to u dv plus v du. அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கேன். u dv plus v du sin x into 1/x plus log x into cos x. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஸோ 1/y dy by dx is equal to x sin x by x plus log x cos x. அப்போ y அங்கே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? y இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா dy by dx is equal to y into full y into ப்ராக்கெட்டில் இப்படி ஃபுல் ப்ராக்கெட் போடணும் இல்லையா? ஸோ y-யோட வேல்யூ வந்து கொஸ்டினில் எடுத்துக்க வேண்டியதான். x பவர் sin x into sin x by x plus log x cos x. LCM எடுத்தோன்னா x அங்கே போடுது. sin x plus x log x cos x by x. I hope you have understood till this much. Is it okay to everybody? Example 5.5 second sum நம்ம already போட்டாச்சு. Okay. Example 33 is very important sum. We have to do 33 and exercise 5.5ல 2-3 sum போடுறதுக்கு இன்னும் இருக்கு. வேணும்னா you can take a pause and come back. Okay. So students, example 33. Find dy by dx கொடுத்துருக்கோம். Where it is given that y power x plus x power y plus x power x is equal to a power b. This is a very important sum. Now இதில் நிறைய மிஸ்டேக் வரதுக்கு இந்த சம்மில் சான்சஸ் இருக்குது. When I give the test, all of you will do this mistake. Observe very carefully. See, differentiation of u plus v plus w is equal to du plus dv plus dw. இந்த இடத்துல 3 separate functions are there which are implicit functions and they are in addition format. அப்போ என்ன பண்ணணும்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ differentiation of u plus v plus w பண்ணோன்னா what are we going to get? Is equal to right hand side differentiation. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா differentiation of y power x plus x power y plus differentiation of x power x is equal to differentiation of a power b. Differentiation of a power b is constant, அதனால is equal to 0. அப்போ நம்ம இதனோட டிஃபரன்சியேஷன் y power x ஓட டிஃபரன்சியேஷன், x power y ஓட டிஃபரன்சியேஷன், x power x ஓட டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாம் செப்பரேட்டாக பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு 0 ஈக்குவல் டு பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நம்ம y1 கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ லெட் த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் பி u, this term be v, this term be w. ஸோ u is equal to y power xன்னு எடுத்துக்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ். மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். v is equal to x power y and w is equal to x power x. மூணாக பிரிச்சுட்டோம் இந்த சம்மை. அப்புறம் மூணுத்தோட டிஃபரன்சியேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட போகிறோம். ஏன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் டிஃபரன்சியேஷன் வந்து 0. ஏன்னா டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் a power b is 0, டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் 0. சரியா? u is equal to y power x எடுக்கும்போது இதில் ஒரு லாக் எடுக்கணும். இதில் எப்படி லாக் எடுக்கிறது? எப்படி ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் du by dx கண்டுபிடிக்கலாம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் dv by dx கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் dw by dx கண்டுபிடிச்சி ஆல் ஆஃப் தம் ஆட் பண்ணால் ஈக்குவல் டு 0 வரப்போகுது. புரியுதா? ஏன்னா ஹியர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 பிகாஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால அதோட டிஃபரன்சியேஷன் பிகம்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. சரிவா? u is equal to y power x னா இட்ஸ் பவரில் இருக்கிறதுனால y எக்ஸும் பவரில் இருக்கிறதுனால we are going to take log on both sides. அப்போ லாக் எடுத்தால் என்ன வரும்? log u. இதில் லாக் எடுத்தோன்னா log u is equal to log of y power x which is x log y. அப்போ differentiate both sides here. differentiate பண்ண என்ன வரும்? 1/u into du by dx is equal to, இதை வந்து uv மெத்தடில் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். x into log y-ஐ uv மெத்தடில் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். பிகாஸ் y is also a function of x. ஸோ இங்கே y தான் இருக்குன்னு பார்க்கக்கூடாது. x இருக்குது, ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x இருக்குது. ஸோ uv. ஸோ எப்படி? x into differentiation of log y plus log y into differentiation of x. ஸோ x into differentiation of log y என்னது? log y differentiation வந்து 1/y into dy by dx plus log y into differentiation of x which is 1. புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ du by dx தான் நமக்கு தேவை. அப்போ u வந்து எங்காகும்? இந்த சைட் போய்டும். ஸோ du by dx is equal to u into x by y dy by dx plus log y. யோட வேல்யூ என்னது? சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. u is equal to y power xங்கிறதுனால y power x into x by y dy by dx plus log y. v is equal to x power y. log v is equal to, ரெண்டு சைடு log எடுக்கிறோம் இங்கே, y log x. புரிஞ்சுதா? log ஓட ஃபார்முலா log of a power b is equal to b log e, அந்த ஃபார்முலா. So now you are differentiating both sides with respect to x பண்ணா. Remember we are differentiating with respect to x. So log v differentiate பண்ணும்போது 1/v
and v திருப்பி x ஆல் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். பட் into dv by dx is equal to இது again uv method y into differentiation of log x plus log x into differentiation of y. Y into differentiation of log x எவ்வளோ 1 by x plus log x into differentiation of y, that is nothing but dy by dx. அப்போ இப்போ dv by dx எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? y அந்த சைடு கொண்டு போங்க. y அந்த சைடு போச்சுன்னா dv by dx is equal to y, v யோட வேல்யூ வந்து x power y, x power y into y by x plus log x into dy by dx. I hope it is clear so far. Next, w is equal to x power x. Take log on both sides. Log w is equal to x log x. Log of x power x என்னாகும்? x log x மாறிடும். ஸோ இந்த இடத்துல இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல we have to say differentiating both sides with respect to x. பெரிய சம்மாக இருக்கிறதுனால நான் எழுதலை, பெட்டர் யூஸ் ரைட். அப்போ தான் எந்த ஸ்டெப்பில் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். இந்த இடத்துல we are differentiating with both sides with respect to x. log w ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் இது 1 by w into dw by dx is equal to x into log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 by x plus log x into differentiation of x. uv method இதெல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில். இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு புரியுறேன்னா you have not seen the videos clearly, you have not understood the concepts clearly அர்த்தம். இதுக்கப்புறம் சம்ஸ் எல்லாம் வேறு லெவல் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ you have to be on track with me. ஸோ dw by dx is equal to இப்போ என்ன ஆக போகுது? இந்த w இந்த சைடு போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? w ஓட வேல்யூ x power x, w is equal to x power x into இதோட கேன்சல் ஆகுது 1 plus log x ஆகிடும். ஸோ இது மூணு டிஃபரன்சியேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். மேக் it equal to 0. ஸோ du by dx வந்து 1ன்னு எடுத்துகிட்டு dv by dx 2ன்னு எடுத்துகிட்டு dw by dx வந்து 3ன்னு எடுத்துகிட்டு ஸோ மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் you are going to get 0. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு 1 plus 2 plus 3 is equal to 0. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை போடுங்க. y power x into x by y into y1 போட்டுக்கிறேன். dy by dx y1 போட்டுக்கலாம், சிம்பிளாக இருக்கும். ப்ளஸ் log y ப்ளஸ் x power y into y by x plus log x into y1, அந்த dy by dx y1 போட்டிருக்கேன். ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது வேறு x power x into 1 plus log x is equal to 0. ஸோ இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும்? y power x into y பண்ணும்போது y power x minus 1 ஆகிடும். எப்படி ஆகுது? y power x by y பவர் வந்து மேலே போயிடும். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா தட் வி ஆர் யூஸிங்? x power a by x power b எவ்வளோ? x power a by x power b is equal to x power a minus b. கரெக்டாக இல்லையா? சாரி, this pen is very bad. Okay, that formula we are using now. Okay, so அதை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது பார்க்கலாம். So we are having here x into y power x minus 1 into y1 plus y power x log y plus x power y by x is x power y minus 1 into y. இதெல்லாம் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். plus x power y log x into y1 plus x power log x x into 1 plus log x is equal to 0. இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது என்ன? ஃபைன் dy by dx தான் கொஸ்டினை மறக்கக்கூடாது. ஸோ எல்லாத்துலேருந்து இந்த டேர்ம்லேருந்து நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம்? y1 காமன் எடுக்க போகிறோம். அப்போ y1 இன்ட்டு என்ன வரும்? x into y power x minus 1 plus x power y log x is equal to இதெல்லாம் அந்த சைடு போடும். அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த சைடு கொண்டு போனால் ஆன்சர் கிடைக்க போகுது. ஸோ y1 into x power x minus 1 plus x power y log x is equal to அதெல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போனால் மைனஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ வருது. ஸோ இது இந்த y1 is equal to this divided by this. அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஓகே, நவ் இதே செம்ம நிறைய பேர் வேறு மாதிரி போடுவாங்க. நிறைய பேர் எக்ஸாமில் இப்படி தான் போட போகிறீங்க. இதில் என்ன மிஸ்டேக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். இதுதான் கொஸ்டின். y power x plus x power y plus x power x is equal to a power b. இங்கேயே லாக் எடுத்துருவாங்க பசங்க. இங்கே லாக் எடுத்தால் என்னது? log of y power x plus log of x power y plus log of y power x plus x power y plus x power x is equal to log of a power b அப்படின்னு போட்டு log of y power x plus log of x power y plus log of x power x is equal to log of a power b அப்படின்னு போட்டு இங்கே x log y plus y log x plus x log x is equal to a log b போட்டு அப்படியே ஆரம்பிச்சிருவாங்க செம்ம. இது டோட்டலாக தப்பு. இப்படி தான் எல்லோரும் போட போகிறீங்க. இட்ஸ் 6 மார்க் கொஸ்டின். இதில் என்ன தப்பு அப்படிங்கிறத இப்போது நீங்கள் சொல்லணும். Just think about what is the mistake in this. கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? Pause the video and think what is the mistake here. I'll explain. See, log of a plus b plus c is not equal to log a plus log b plus log c. இது யாருமே சொல்லிக் கொடுக்கல. இந்த ஒரு ஃபார்முலா நான் சொல்லிக் கொடுக்கல. log of a plus b is not equal to log a plus log b. ஸோ முதல் ஸ்டெப்லேயே log எடுக்கக்கூடாது.
புரியுறதா? தட் இஸ் டோட்டலி ராங். log of a plus b plus c எடுக்கக்கூடாது. அப்போ இதை செப்பரேட், இதை யூன்னு எடுத்து இதை வின்னு எடுத்து இதை டபிள்யூன்னு எடுத்து அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள், இதை யூ இது வி இதை டபிள்யூன்னு எடுத்து இதுக்கு டியூ பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இதுக்கு டிவி பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இதுக்கு டிடபிள்யூ பை டிஇசட் கண்டுபிடிச்சி அதை மூணுத்தையும் தான் ஆட் பண்ணணும். அது மூணு இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இங்கே போட்டுக்கோம் பாரு, all the differentiation is equal to differentiation of the right hand side. Individual differentiation தான் equal to 0. இப்போ இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். சம்மில் எடுத்த உடனே லாகை போடக்கூடாது. ஓகே, சரி. எக்ஸசைஸ் 5.5ல ஃபஸ்ட்டு சம். இது எல்லாமே பவரில் இல்லைனாலும் இந்த சம் எல்லாமே லாகில் தான் போட போகிறோம். 100% லாக் பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வரும் டிஃப்ரென்சியேஷனில். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு சம் y is equal to cos x into log x into cos x into cos 2x into cos 3x. இதை நம்ம UVW மெத்தடில் கூட போடலாம். பட் லாகில் போட்டால் இன்னும் ஈஸியாக வரும். எப்படின்னு பார்க்கலாம். டேக் லாக் ஆன் போத் சைட். log y is equal to log of cos x into cos 2x into cos 3x. கரெக்டாக? ஸோ log y is equal to cos x plus cos 2x plus cos 3x. எப்படி? log of ABC is equal to log a plus log b plus log c. log ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் தரவாக தெரியணும். Now I am differentiating both sides with respect to x. அப்போ இந்த சைடு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது log y differentiate பண்ணால் 1 by y into differentiation of y which is dy by dx is equal to log of cos x differentiate பண்ணால் 1 by cos x into differentiation of cos x is minus sin x plus log of cos 2x differentiate பண்ணால் 1 by cos 2x into cos 2x differentiate பண்ணால் minus sin 2x into differentiation of 2x which is 2. புரியுதா? So log of cos 3x, log of cos 3x differentiate பண்ணால் 1 by cos 3x into differentiation of cos 3x which is minus sin 3x into differentiation of cos 3x which is 3. dy by dx will be therefore equal to இந்த y இந்த சைடு மேலே கொண்டு போயிட்டோம்னா என்னாகும்? y வந்து cos x into cos 2x into cos 3x. அப்போது இது வந்து என்னாகும்? minus sin x by cos x வந்து minus tan x. அப்புறம் sin 2x by cos 2x tan 2x. அப்போ minus 2 tan 2x. அதே மாதிரி இது என்ன வரும்? minus 3 tan 3x. அவ்வளோதான் ஆன்சர். மைனஸ் வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா மைனஸ் வந்துடும், உள்ள எல்லாமே ப்ளஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சம்மையும் லாகில் போட முடியும். ஓகே, சம் நம்பர் 3 2 ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. y equal to log x power cos x. Take log on both sides. அப்போ log y is equal to இந்த காஸ் லாக் எடுக்கும்போது வந்துடும் இல்லையா? ஸோ லாக் எடுக்கும்போது என்ன தெரியுமா ஆகும்? y is equal to log of log x power cos x. அப்போது இந்த cos x வந்து இந்த லாகுக்கு மேலே இருந்தது, அது இங்கே வந்துடும். log of log x power cos x இங்கே வந்துடும். ஸோ cos x into log of log x. இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் போத் சைடு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணும்போது log y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 by y dy by dx is equal to இது என்ன மெத்தட் தெரியுமா? udv மெத்தட். ஏன்னா இது ஒரு cos x, இது ஒரு x ஃபங்க்ஷன், இது ஒரு x ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இதை வந்து uv மெத்தடில் பண்ணணும். எப்படி uv மெத்தடில் பண்ணணும்? u equal to cos x, v equal to log of log x, du is equal to minus sin x, dv is equal to 1 by log x into 1 by x. முதல்ல log of log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம், அப்புறம் log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஸோ dy by dx into 1 by y is equal to என்னது? udv plus vdu. cos x into 1 by x log x plus log of log x into minus sin x. இது வந்துடுச்சு. அப்புறமா என்னது? அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இதை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். I have substituted udv plus vduவில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இந்த y தூக்கி நேராக இங்கே போகும்போது என்ன ஆகுது? y is equal dy by dx is equal to y into y is nothing but log x power cos x into the same value, the previous value. அப்படியே எழுதினா you get this answer. Okay, these are sums which you have to do it by yourself. Okay, yes, let us go to the next sum now. Sum number 4. Sum number 4, y is equal to x power x minus 2 power sin x. No, again a good sum. இது வந்து u minus v ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. டேரெக்டாக லாக் எடுக்க முடியாது. ஜஸ்ட் லைக் u plus vக்கு எப்படி லாக் எடுக்க முடியாதோ அதே மாதிரி u minus vக்கும் லாக் எடுக்க முடியாது. புரியுதா? ஸோ dy by dx தான் எடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி சம்க்கு dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx. அப்போ இந்த சைடில் ஒரு x தான் இருக்கிறது, ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். dy by dx is equal to x power x. x power x வந்து நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதுலேருந்து நான் அந்த ரிசல்ட் எடுக்க போகிறேன். x power x வந்து இந்த 33rd எக்ஸாம்பிளில் x power x இந்த w-ஆக பண்ணோம். x power x-ஓட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து தெரியுமா? x power x-ஓட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து x power x into 1 plus log x. அது அப்படியே நம்ம போட்டுக்கலாம். பட் யூ கேன் ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப் ஒன்ஸ் அகெயின் அண்ட் டூ இட்.
So x power x into 1 plus log x minus of 2 power sin x எப்படி differentiate பண்ணோம் a power x differentiate பண்ணினால் a வந்து constant power a function of x அப்போ a power x differentiate பண்ணா a power x log a அப்போ 2 power x தான் இங்கே வந்து a power x so 2 power sin x log 2 into ஏன்னா a power x log a அந்த ஃபார்முலா a power x log a into differentiation of sin x which is cos x அவ்வளோதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் புரிஞ்சுதா சம் நம்பர் 5 y is equal to x plus 3 the whole square into x plus 4 the whole cube into x plus 5 the whole power 4 so log y is equal to எல்லாத்துக்கும் log எடுத்துல ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷனில் தானே இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன்லையோ டிவிஷன்லையோ இருந்தால் மட்டும்தான் log எடுக்க முடியும் பவரில் இருந்தாலும் log எடுக்க முடியும் so log of x plus 3 the whole square plus log of x plus 4 the whole cube plus log of x plus 5 the whole power 5 differentiate பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி logarithm simplify பண்ணணும் so log of x plus 3 the whole square என்ன ஆகும் 2 log of x plus 3 plus 3 log of x plus 4 plus 4 log of x plus 5 னா மாறிடும் இது 4 இங்கே வரும் 2 3 இங்கே வரும் 2 இங்கே வரும் இப்போ differentiate பண்ணு 1 by y dy by dx is equal to 2 by x plus 3 plus 3 by x plus 4 plus 4 by x plus 5 so dy by dx is equal to y into y இங்கே substitute பண்ணிங்கன்னா you get this answer புரிஞ்சுதா so far so good now some of you are having doubts in the homework problems which I am going to discuss now அதை முடிச்சுட்டு பாக்கியெல்லாம் அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் so 7th sum 8th sum and 9th sum will be homework அதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் இங்கே போட்டிருக்கேன் NCERT 7 8 9 is a homework இது அப்படியே காப்பி பண்ணாதீங்க இது கண்டிப்பாக இந்த மாடலில் சம் வருது ஸோ நீங்களே ட்ரை பண்ணிவிட்டு புரியலன்னா என்னை கேளுங்க 7 8 9 okay and 13th and 14th sum also 7 8 9 13 14 these are 2 sums 5 sums which has been given as homework okay now I will go to the homework discussion last class homework discussion okay sheet sums y is equal to e power sin root x 55th sum differentiate பண்ண f dash of x e power x differentiate பண்ண e power x e power sin root x into sin root x differentiate பண்ண cos root x differentiate பண்ண 1 by 2 root x very simple sin of 3x plus 5 differentiate பண்ண cos of 3x plus 5 into 3x plus 5 differentiate பண்ண 3 கரெக்டா 3 into differentiation of x ஓட differentiation 1 plus constant of differentiation 0 so இது 3 இது மொத்தமா என்ன வரும்னா differentiation of 3x plus 5 வந்து 3 தான் so 3 into cos of x plus 5 tan square x is equal to என்னது tan square x எப்படி differentiate பண்ணனும் தெரியுமா x tan x the whole square தானே so differentiation of x square formula what is the differentiation of x square ஓட differentiation வந்து 2x that is equal to 2x அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இது வந்து நான் differentiation of x squareங்க மாதிரி 2 tan x 2x x க்கு பதிலா tan x இருக்கு into differentiation of tan x which is secant square x y is equal to sin of log x see எப்பவுமே இது ஒண்ணு f of x னு எழுதணும் இங்க क्वेश्चनல f of x is equal to sin of log x f dash of x is equal to 1 இது ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாரும் போட்டுருப்பீங்க f dash of x sin of log x னா f dash of x வந்து cos of log x into differentiation of log x வந்து 1 by x ஷீட்லயே ஆன்சர்ஸ் இருக்கு all of you please check the answers before you ask doubts then e power tan x என்னது e power x differentiate பண்ணா e power x e power tan x differentiate பண்ணா e power tan x into differentiation of tan x which is secant square x புரியுதா 60th sum நிறைய பேருக்கு டவுட் log of 2x minus 3 to the base 7 you remember the formula log of a to the base b எப்படி differentiate பண்ண எப்படி simplify பண்ணோம் log a by log b log வந்து base e ஆ இருந்தாதான் அது differentiate பண்ணா 1 by x அப்ப நம்ம இத எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்றோம்னா log of 2x minus 3 by log 7 இன்னைக்கு படிச்ச logarithm formula படி log of a to the base b is log a by log b so log of 2x minus 3 by log 7 இத வந்து நான் base e னு வெச்சுக்கிறேன் ஒண்ணுமே இல்லனா base e னு வெச்சுக்கிறேன் we can take any base so 1 by 7 ங்கிறது constant அப்போ differentiation of constant into any function of x into f of x என்ன வரும் தெரியுமா differentiation of constant into a function is equal to constant into the differentiation of x that is nothing but f dash of x constant எப்பவுமே differentiation multiplication ல function constant multiplication ல இருந்தா இந்த எக்ஸாம்பிள் 3 into x அப்ப 3 வந்து differentiation ல இந்த வெளியில வந்துரும் புரியுதா so plus இருந்தா அது 0 ஆயிடும் plus constant இருந்தா அது 0 ஆயிடும் multiplication constant into differentiation of the function ஆ மாறிடும்
ஸோ இது 1 by log 7 into differentiation of log of 2x minus 3 அப்படின்னு வந்துடும். ஓகே, இங்கே வந்து என்ன வரும்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் வரும். இங்கே டி ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப்னு வரணும். ஓகே, டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் log of 2x minus 3. log of 2x minus 3 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 by 2x minus 3 into 2. ஓகேவா, என்ன 2x minus 3 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இல்லையா, அவ்வளோதான். 2 into 2x minus 3 into log 7, அவ்வளோதான் இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன். ஓகே, யாருக்கா டவுட் இருந்தால் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சம்ஸில். அதுக்கப்புறம் அடுத்த சம் என்னென்னு பார்க்கலாம். 61 sin square 2x plus 1. sin square 2x plus 1 is nothing but sin of 2x plus 1 the whole square. ஸோ இப்போ பார்த்தோமே x square ஃபார்முலா, x square டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2x. ஸோ sin of 2x plus 1 the whole square டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் x square 2 into sin of 2x plus 1 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2x வந்துடுச்சு. டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் x square is 2x into டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் sin of x plus 1. sin of x plus 1 டிஃப்ரென்சியேஷன் இது cos of 2x plus 1 into 2x plus 1 டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து 2. அவ்வளோதான். அப்போ இது எப்படி தெரியுமா எழுதியிருக்காங்க, 2 sin theta cos theta என்னது sin 2 theta. ஸோ இந்த 2 ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்காங்க into sin of 2 theta. theta வந்து 2x plus 1. ஸோ 2 into 2x plus 1. 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta into 2. அந்த 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் 4x plus 2. இதுதான் ஃபார்முலா யூஸ்டு. ஓகேவா. 62 2 power x power 3. இந்த இடத்துல f of x என்ன எழுதுறோம், f of x எழுதலை, அது தயவு செஞ்சு எழுதிக்கோங்க. கொஸ்டின் எப்பவுமே ஒன்று y எழுதணும், கொஸ்டின் வந்து y இருக்கணும், ஆன்சர் வந்து dy by dx இருக்கணும். இல்லை கொஸ்டின் வந்து f of x இருக்கணும், ஆன்சர் வந்து f dash of x இருக்கணும். ஓகேவா. ஸோ இது எந்த ஃபார்முலா, a power x ஃபார்முலா. a power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் a power x log a. ஸோ 2 power x cube டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 2 power x cube log 2 into differentiation of x cube which is 3 power x square 3x square. ஓகே, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இது a power x is equal to a power x log a. differentiation of a power x is equal to a power x log a. அடுத்தது f of x is equal to 3e power x. உங்களுக்கே தெரியும் a power x ஃபார்முலா 3 power x இருக்குது, 3 power e power x into log 3 into differentiation of e power x. ஃபஸ்ட்டு a power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி 3e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ 3e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன, a power x, a power x log a வந்து 3 இங்கே into differentiation of e power x which is e power x. 64 நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது. இப்போ ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ நோ ஹவு டு டூ 64. 64 எப்படி போடணும், அதே மாதிரி log of 3 to the base x என்ன பண்ணணும், log 3 log of a to the base b is log a by log b. So f of x is equal to log 3 by log x அப்படின்னு பிரிச்சுட்டு நியூமரேட்டர் இருக்க log 3 கான்ஸ்டன்ட் அது வெளியில் வந்துடும் into 1 by log x. புரியுறதா. நோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா log 3 வந்துச்சு, f of x இப்படி இருக்குது, இதுதான் f of x is equal to log 3 into 1 by log x. ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் 1 by x என்னது minus 1 by x ஸ்கொயர் படிச்சிருக்கோமா. ஸோ இதான் 1 by x, இதான் x ஃபங்க்ஷன். ஸோ f dash of x will be log 3 into minus 1 by x square into differentiation of log x. differentiation of log x denominator இருக்கு இல்லையா, அது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 by x வரும். ஸோ minus of log 3 into 1 by x into log of x squareனு மாறுது இந்த சம். புரிஞ்சுதா இல்லையா தெரியல. ஃபஸ்ட்டு log 3 into 1 by x மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம் 1 by log x. 1 by x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் minus 1 by x ஸ்கொயருங்கிறதுனால 1 by log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் minus 1 by log of x the whole square into differentiation of log x chain rule பண்ணுறோம், அது 1 by x வருது. அவ்வளோதான் இந்த சம். I hope you understand. 65th sum, f of x is equal to 3 power x square plus 2x. இந்த மாதிரி சம் ரொம்ப சிம்பிள். அதே தான் a power x differentiation a power x log a. So 3 power x square plus 2x into log 3 into differentiation of x square plus 2x which is 2x plus 2. Okay, 3 power x log x. Nice sum. So 3 power x log x எப்படி differentiate பண்ணோம், 3 power a power x formula. So 3 power x log x log 3 into differentiation of x log x. x log x வந்து u by v, uv method. u equal to x, v equal to log x. du is equal to 1, dv is equal to 1 by x. So x into 1 by x plus log x into 1 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும், உனக்கு இதை மட்டும் uv பண்ண வரும் 1 plus log x வந்துடும். So 3 power x log x into log 3 into 1 plus log x. புரிஞ்சுதா. Then f of x is equal to root of 1 plus sin x by 1 minus sin x. இந்த மாதிரி சம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது பெட்டர். இதுக்கு லாக் மெத்தடில் யூஸ் பண்ண ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகும்.
ஸோ முதல்ல கான்ஜுகேட் எடுக்கிறோம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி. ரூட் ஆஃப் 1 + sin x by 1 - sin x வந்து இன்ட்டு 1 + sin x by 1 + sin x பண்ணோம்னா ரூட் ஆஃப் 1 + sin x ஹோல் ஸ்கொயர் பை 1 - sin x இன்ட்டு 1 + sin x. ஸோ இந்த ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் போச்சுன்னா 1 + sin x வரும். டினாமினேட்டரில் என்ன வருது? ரூட் ஆஃப் 1 - sin square x. ஸோ 1 + sin x by root of cos square x, that is 1 + sin x by cos x. இன்னும் நம்ம டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணல. till now what we are doing is 10th ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி தான் போட்டுட்ருக்கோம். இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் 1 / cos x + sin x by cos x which is secant x + tan x. இப்போ இப்படி இருக்கிற f of x இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண கஷ்டங்கிறதுனால ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்துட்டோம். f of x is equal to secant x + tan xன்னு சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோம். இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண secant x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் secant x tan x, tan x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் secant square x. I think you can do that. ஓகேவா? அடுத்த சம் போகலாம். நெக்ஸ்ட் சம் y equal to log of sin x the whole square நினைக்கிறேன் கொஸ்டின். ஐ எம் நாட் வெரி கிளியர், கொஸ்டின் கிளியராக இல்லை. யா ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 2x சொல்லியிருக்கேன். ஸோ லாக் ஆஃப் sin x ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன ஆகும்? 2 log sin x, 2x வந்துடும். அப்புறம் லாக் ஆஃப் sin x எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும்? சாரி, லாக் ஆஃப் sin x எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் லாக் sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 / sin x, sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos x. ஸோ 2 log sin x இன்ட்டு cot xன்னு மாறிடும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த சம் f of x is equal to e power 3x cos 2x. ஸோ uv மெத்தட் இது நம்ம போடுறதுக்கு இல்லை, இதெல்லாம் போட்டுருவீங்க. இதில் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. ஐ திங்க் வி ஹவ் டன் a good number of sums. ஸோ இது எதாவது டவுட் இருந்தால் யூ கேன் கால். ஐ ஹவ் தி ஸ்க்ரீன்ஷாட் 70, 71 வரைக்கும் இட் ஹஸ் பீன் சால்வ்டு ஹியர். ஓகேவா? ஐ திங்க் ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் இது போதும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து யூ ஹேவ் டு see the videos on time. அப்புறம் நான் அந்த வீடியோஸை டிலீட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு இப்போதைக்கு நான் கொடுத்துருக்குற ஹோம்ஒர்க் என்னென்னா, என்சிஆர்டியில் 6th சம் நான் போடுறேன் அடுத்த கிளாஸில். 7, 8, 9, 13, 14 இப்போதைக்கு இதெல்லாமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸு. ஓகேயா? அதுக்கப்புறம் ஷீட்டில் என்ன சம்ஸ் ஹோம்ஒர்க்கு அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி விடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.